मौत एक ऐसा लफज है जिहदे तो बहुतात गिणती लोग घबराउंदे ने, क्योंकि लोग जिहड़े ने वो मरना नहीं चाहुंदे। अज आपां इसे ही मौत दे बारे दे विच गल करांगे कि प्रौढ़ावादी ढंग दे नाल, प्रौढ़ावादी टैकनीक दे नाल गुरबाणी दे विच मौत दे बारे दे विच की लिखिया गया है। हुण गौर करियो, एक मौत ते ओह है जिन्हों असीं सारे ही जानते हाँ कि जदों बंदे दे साह रुक जाते ने, शरीर काम करना बंद कर दिंदा है, बंदा साडे सामने पिया हुंदा है ते आपां कह रहे हुंदे आ कि ये डैड बॉडी है। उस डैड बॉडी नूं शमशान घाट दे विच ले जाके संस्कार कर दिता जाता है जां कब्रिस्तान दे विच जाके दफना दिता जाता है। शरीरक मौत जिहदे बारे दे विच सानू सारियां नूं ही पता है, गुरबाणी दे विच भी आया है, जो जन्मै तिस सर पर मरना किरत पया सिरसाहा है, कि जिस बंदे ने जन्म लिया है उस बंदे ने एक ना एक दिन मरना जरूर है। शरीरक मौत दे बारे दे विच दुनिया दे हर एक मनुख नूं पता है कि ये एक अटल सच्चाई है जिस नूं बदलिया नहीं जा सकता। पर गौर करियो, जदों आपां गुरबाणी नूं पढ़दे हैं ना, गुरबाणी दे विच जदों मौत दा जिक्र आउंदा है, इत्थे मौत नूं वखरे तरीके दे नाल भी पेश किया गया है। गुरबाणी दे विच जिथे शरीरक मौत दा जिक्र मिलता है, उत्थे ही गुरबाणी दे विच दो तरह की मौत दा जिक्र होर मिल जाता है। प्रौढ़ावादी टैकनीक नूं वरतदियां होइयां गुरबाणी विच मौत दा जिक्र किस ढंग नाल कीता गया है, मैं तुहाडे सामने विचार रखदा। प्रौढ़ावादी टैकनीक की है, प्रौढ़ावाद की हुंदा है, एक बार मैं फिर शेयर कर दियां। वैसे मैं पिछली वीडियोज़ दे विच शेयर किया है। प्रौढ़ावाद का अर्थ हुंदा है प्रचलित बोली दे विच गल करना, पर उस गल दे अर्थां नूं चेंज कर देना। ठीक है ना, जिवें प्रचलित भाषा दे विच मैं कुछ बोलिया पर उहदे मीनिंग वो नहीं हैगे जो प्रचलित भाषा दे विच समझे जा रहे ने, उहदे मीनिंग चेंज कर दिते गए। उसनूं कहा जाता है प्रौढ़ावादी टैकनीक, प्रौढ़ावादी बोली दे विच गल करना। हुण गौर करियो, जदों आपां गुरबाणी नूं पढ़दे आ, गुरबाणी विच जिक्र आउंदा है आखां जीवां विसरै मर जाऊं। हुण जदों ये जिक्र आ रहा है कि आखां जीवां, ते अगली पंक्ति है विसरै मर जाऊं। विसरै दा अर्थ की हुंदा है? विसर जाना, भुल जाना। कि जदों तक मैं चंगे गुणां नूं आखदा हां, भाव जदों तक मैं चंगे गुणां नूं अपने जीवन दे विच अप्लाई करदा हां, तद तक मैं जी रिहा हुन्ना। ते जदों ये चंगे गुण मैनूं विसर जांदे ने, मैनूं भुल जांदे ने, तां हुंदा की है? मर जाऊं, उस समय मैं मर जांदा हां। हुण इत्थे शरीरक मौत दा जिक्र नहीं हो रहा। इत्थे पता किहड़ी मौत है? इत्थे मौत है आत्मक मौत, जिन्हों आपां कहने आ जमीर दा मर जाना। वेखो लफज जिहड़ा है ना, वो मौत ही है, मर जाऊं लफज ही वरतिया गया है। पर इत्थे इहदे अर्थ जिहड़े ने प्रौढ़ावादी टैकनीक दे नाल चेंज कर दिते गए कि जदों तक मैं गुणां नूं कमा रिहा मैं जी रिहा। ठीक है ना, ते जदों गुण विसर गए मैनूं ते मैं मर गया। हुण गौर करियो, बंदा शरीर करके नहीं मरिया, शरीर करके ते तुरदा फिरदा पिया है, शरीर करके ते चंगा भला है, पर जमीर करके मर गया, आत्मक मौते मर गया, मन करके ये मर गया, क्योंकि ਇਹਦੇ अंदर भैड़े विचार जिहड़े ने वो आ गए ने ते चंगियां विचारां जीवन दे विचों निकल गईयां ने। जिवें एक होर फरमान है, अत सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी धनवंत। 5 गल्लां दा जिक्र है। अत दा सोहना होवे भावें, अत सुंदर कुलीन दुनिया के मुताबिक भावें उच्ची कुल वाला होवे, अत सुंदर कुलीन चतुर बड़ा चलाक होवे, मुख ज्ञानी मुख तो ज्ञान दियां गल्लां भी बथेरियां कर लैंदा होवे,
ਧਨਵੰਤ ਭਾਵੇਂ ਅਤ ਦਾ ਧਨਾੜ ਅਤ ਦਾ ਅਮੀਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਮਿਰਤਕ ਕਹੀਐ ਨਾਨਕਾ ਜਿਹ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ। ਪਰ ਮਿਰਤਕ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਭਗਵੰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵ ਜੇ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧੀਰਜ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਜੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਉਦਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਿਰਤਕ ਕਹੀਐ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਬਥੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਚਲਾਕ ਵੀ ਹੈ, ਮੁਖ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਧਨਾੜ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਚੀ ਕੁੱਲ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਲਿਆ ਜੇ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੌਢਾਵਾਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਿਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਮਰੋ ਫਿਰ ਜੀਵੋ ਸਦ ਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰਨ ਨਾ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੌਢਾਵਾਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਰਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਗੌਰ ਕਰਿਓ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਮਰੋ, ਮਰੋ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਗਿਆ, ਮਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਿਓ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਮਰੋ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਗਿਆਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਗਿਆਨ ਮਰੋ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਮਰੋ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਵਾਲੀ ਮੌਤੇ ਮਰਨਾ, ਭਾਵ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲੈਣੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਤ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਮਰੋ ਫਿਰ ਜੀਵੋ ਸਦ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਮੌਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਫਿਰ ਸਦਾ ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਦਾ ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਦਾ ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਨਾ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੇਖੋ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦਾ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਤੋਂ ਤੇ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਪਏਗਾ? ਸ਼ਬਦ ਵਾਲੀ ਮੌਤੇ ਮਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਮੌਤੇ ਮਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸ਼ਬਦ ਮਰੋ ਫਿਰ ਜੀਵੋ ਸਦ ਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰਨ ਨਾ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵ ਜ਼ਮੀਰ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਇੱਕੋ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੌਢਾਵਾਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਨੂੰ ਵਰਤਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੌਢਾਵਾਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੌਤ ਦੇ ਅਰਥ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਦੇ ਅਰਥ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਨਰਥ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਸੇਜ ਉਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਿਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਅਬ ਕੈਸੇ ਮਰੋ ਮਰਨ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵੀ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਬ ਕੈਸੇ ਮਰੋ ਮਰਨ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮਰਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੈਸੇ ਮਰੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮਰਾਂਗਾ। ਮਰਨ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮਰਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਿਓ, ਇੱਕੋ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੋ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਬ ਕੈਸੇ ਮਰੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮਰਾਂਗਾ।
ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਮਰਾਂਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ? ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ ਕਿਉਂ ਮਰਾਂਗਾ? ਮਰਨ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਾਲੀ ਮੌਤੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਵਾਲੀ ਮੌਤੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਮੌਤੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਬ ਕੈਸੇ ਮਰੋ ਮਰਨ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਮਰ ਮਰ ਜਾਤੇ ਜਿਨ ਰਾਮ ਨਾ ਜਾਣਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਮਰ ਮਰ ਜਾਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਮਰ ਜਾਤੇ ਜਿਨ ਰਾਮ ਨਾ ਜਾਣਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਕੇ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ ਰਾਮ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਮਰ ਜਾਤੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬਸ ਮਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ। ਇੱਥੇ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਮੋਹੇ ਮਰਨੇ ਕਾ ਚਾਓ ਹੈ, ਮਰੋ ਤਾਂ ਹਰ ਕੇ ਦੁਆਰ। ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵੀ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਦੀ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੋਹੇ ਮਰਨੇ ਕਾ ਚਾਓ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਚਾਹ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਮੌਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਚਾਹ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਮਰੋ ਫਿਰ ਜੀਵੋ ਸਦ ਹੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰਨ ਨਾ ਹੋਈ। ਸ਼ਬਦ ਵਾਲੀ ਮੌਤੇ, ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਮੌਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਹੈ। ਮਰੋ ਤਾਂ ਹਰ ਕੇ ਦੁਆਰ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਾਲੀ ਮੌਤੇ ਹਰ ਕੇ ਦੁਆਰ, ਜੇ ਮੈਂ ਹਰੀ ਦੇ ਦੁਆਰ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਵਾਂ। ਹਰੀ ਦੇ ਦੁਆਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਹਰੀ ਦੇ ਦੁਆਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਹਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਭਾਵ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਸੱਚ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਬ ਹਮ ਚਲੀ ਠਾकुर ਪੈ ਹਾਰ, ਜਬ ਹਮ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਆਈ, ਰਾਖ ਪ੍ਰਭੂ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ। ਆਪਾ ਸਮਰਪਿਤ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਲੀ ਮੌਤੇ ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾ ਸਮਰਪਿਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਾ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਆਪਾ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਾ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਵਾਲੀ ਮੌਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਮੋਹੇ ਮਰਨੇ ਕਾ ਚਾਓ ਹੈ, ਮਰੋ ਤਾਂ ਹਰ ਕੇ ਦੁਆਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਚਾਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਾਲੀ ਮੌਤੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਾਲੀ ਮੌਤੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਮਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਾਲੀ ਮੌਤੇ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰ, ਸ਼ਬਦ ਮਰੋ ਫਿਰ ਜੀਵੋ ਸਦ ਹੀ। ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਮੌਤੇ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰ, ਭਾਵ ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਮੌਤੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈ, ਭਾਵ ਸ਼ਬਦ ਵਾਲੀ ਮੌਤੇ ਮਰ ਜਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਭੈੜੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਭੈੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨੱਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਆਸ ਛੱਡ ਦੇ। ਹੋ ਸਬਨਾ ਕੀ ਰੇਣੂਕਾ ਤਉ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਿਓ, ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਵਾਲੀ ਮੌਤੇ ਮਰਨ ਦੀ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸ ਛੱਡਣ ਦੀ।
ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਹੰਕਾਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਤੇ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੋ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣੂਕਾ। ਹੋ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣੂਕਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਤੇ ਮਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। हो सबना की रेणुका तो आओ हमारे पास, कबीर जिस मरने ते जग डरै मेरे मन आनंद। इत्थे भी शरीरक मौत का जिक्र नहीं है, इत्थे भी शब्द वाली मौत का जिक्र हो रहा है कि जिस मरने ते जग डरै। जिस मरण तो ये जगत डरता है, ये जगत दे बहुतात गिणती लोग डरदे ने। वो किहड़ी मौत है? वो मौत है शब्द वाली मौत। ठीक है, लोग जिहड़े ने वो शरीरक मौत तो भी डरदे ने, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੈ। ਜਿਸ ਮਰਨ ਤੋਂ ਜਗਤ ਦੇ ਬਹੁਤਾਤ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਮਰੋ ਫਿਰ ਜੀਵੋ ਸਦ ਹੀ। ਉਹ ਹੈ ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਭਾਵ ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੜਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਹੇਜ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਦਹੇਜ ਲੈਣਾ ਨਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦਹੇਜ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੜਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਉਹ ਡਰੇਗਾ, ਉਹ ਘਬਰਾਏਗਾ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਦਹੇਜ ਨਾ ਲਿਆ, ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਦਹੇਜ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਉਹ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਹੇਜ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਹੈ ਨਾ, ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਮੌਤੇ ਮਰਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੈ। ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੇਵਲ ਦਹੇਜ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਆਈਫੋਨ ਪਕੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਘਰੋਂ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈਫੋਨ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੋਕ ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਥੋੜਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਇੰਨੇ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਆਈਫੋਨ ਲਿਆ, ਸਸਤਾ ਫੋਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਸਸਤਾ ਫੋਨ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਣਗੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਸਤਾ ਫੋਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆਈਫੋਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਡਰ ਵਜੋਂ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਿੰਗਾ ਫੋਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਡਰੇਗਾ। ਸ਼ਬਦ ਵਾਲੀ ਮੌਤੇ ਮਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਡਰੇਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਦੀ। ਕਬੀਰ ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਤ ਡਰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਬਦ ਵਾਲੀ ਮੌਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਾਲੀ ਮੌਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖੇੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਏ। ਸ਼ਬਦ ਵਾਲੀ ਮੌਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਫਿਰ ਪੂਰਨ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਖਿਜਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਿੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਦਾ ਦਾ ਵਿਗਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਾਕ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ,
ਤੇ ਕਿਤੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੌਢਾਵਾਦੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਦਾ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗਲਤ ਅਰਥ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਹੀ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਡਿਸਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਅਗਲੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ YouTube ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾ ਦਿਓ, ਆਲ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ।